बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नन बमुंग वायु मंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वेले देखो सिर्फ लग चेंजेस वायु च द मेंस्ट्रुअल साइकिल सरा प यूट्रस के कम चेंजेस राजी, प ओवरी के कम चेंजेस राजी और हार्मोनल कम चेंजेस राजी। याद साथी दा फॉर एग्जांपल मुंग सरा दे यूट्रस क्या लगा फॉर एग्जांपल दा मुंग सरा यूट्रस दे ovarian da şu ovary ligament da şu ovary da for example जब सारा दे uterus और the uterus चे कम internal wall दे तमंग वेले वाला का सच्चे मरते वेले endometrium good द याद साथे द मेंस्ट्रुअल साइकिल सरा चिकम चेंजेस राजी अगवा पदी एंडोमेट्रियम लेयर के राजी दा वो पेरी और दा वो मायो कम चे द मसल्स न जोड़ो और दन ना चे दा बल कम दे तमंगवायु एंडोमेट्रियम सही ना नो चेंजेस बसराजी द मेंस्ट्रुअल साइकिल सरा बा यू टेबल जोड़ो फॉर एग्जांपल मुंग जोड़ो यो टेबल आओ पदे टेबल के बमु सरा भी सालो और चीज़ होना तो लिखा 1 2 4 1 2 and 4 दा यो टेबल चिकला टेबल जोड़ को बिया बमुंग तलग एजी शिखा दे वजह में मुंगा से को लगा टेबल जोड़ो चिप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बा कम चेंजेस राजी सही ना नो फॉर एग्जांपल दा लांदिने टेबल चिकम दे दा दे द यूट्रस चेंजेस द पारा UNC यूट्रस के बस चेंजेस राजी सही ना दा द्विम चिकम दे दा दो ओवेरियन चेंजेस द पारा दे ONC O/C मतलब ओवेरियन की बस ओवरी के बस चेंजेस राजी ओवरी के बकम कारो न कीगी दा टेबल चिकम दे दामुंग फॉर एग्जांपल अखलू द ओवेरियन हार्मोन्स द पारा चिप ओवरी के बकम हार्मोन सीक्रेट कीगी ओवरी बकम हार्मोन मंगलरा कई दा चिकम दे दा ब अखलू द पिट्यूटरी हार्मोन द पारा नु सलूर जमुसरा सीजन शु यो शो पिट्यूटरी हार्मोन यो शो ओवेरियन हार्मोन यो शो ओवरी चेंजेस और यो शो यूट्रस चेंजेस फॉर एग्जांपल तास तमावेली चे जमुंग सरा चिकम मेंस्ट्रुअल साइकिल ले पदी के बा टोटल सुमरवी दा डे फर्स्ट शो नो दलता बा लास्ट डे बे सही 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल को नसूक ते पूछ की सुमरव जी जान सरा फरवरी याद साथई फरवरी चोर तमंगवाई फरवरी मैच नहीं सेकंड मंथ से कम दे दा जान सरा याद साथई दा ज्यादा 28 डेज ही कना नो मेंस्ट्रुअल साइकिल बस जमुंग सरा सुमरव जी एवरेजो दा 28 डेज सही शो दा जान सरा फरवरी मंथ जान सरा याद साथई नो दा डेज बस्ता सुना नहीं रहेगी दा चिप 2 डिवाइड की पैक्स नो सते राजी 14 दा 14 चिप 2 डिवाइड किसे राजी लगा 7 तल तसराजी 21 पदी जिबानी दा 4 शो दा 1 शो दा 2 शो दा 3 4 5 6 and 7 उस द दी 4 डेज पूरी द दीजिना दीज पूरे मंगा देतवेले मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल मेले चलोर पेजु न बकी देता मेंस्ट्रुअल फेज वायु द दीन चितर द 13 डे पूरी कंपेज दे तमंग वेले फॉलिकल फेज या तम प्लोरिपेरेटिव फेज वेले या मोरतसे वेले वाले का प्री या प्री ओव्यूलेटरी फेज मोरते वेले या मोता एस्ट्रोजेनिक फेज वेले का एस्ट्रोजन सीक्रेट की 14 डे चिकम दा दे फेज तमंग सौ वेले का लगा ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज सही ना द दीना आखवा चितर द 28 या 27 डेज पूरी कंपेजु दे पेज चलोरम पेज तमंग से वेले का सेक्रेटरी फेज एकदम सेक्रेटरी फेज वेले या द्वेम नंबर तसवेले ल्यूटियल फेज जकदल ता कार्पस ल्यूटियम जोड़ेगी
په اووري کې. دریم نوم ورته څه ویلی پوسټ اوویلیټري فیز ځکه چې د اوویلیشن نه وروستو دا فیز راځي. څلورم نوم ورته څه ویلی لکه پروجسترانیک فیز ځکه دلته پروجستران سیکریشن کیږي. صحیح ده. دا خو زموږ سره نارمل وو. په 14 ډے باندې بس کیږي اوویلیشن او دې ته موږ اوویلیټري فیز وایو. دا څلور فیزونه په منسټرل سایکل کې. اوس راځو چې په اووري کې به څه چینجز راځي. نو یاد ساتئ ساري په یوټرس کې یوټرس چې دا ایکسټرنل کم وال دی یا میډل وال دی په دې کې به چینجز نه راځي. چینجز به راځي صرف په انډومیټریم کې. د ټولو نه دننه چې کم وال دی په مایومیټریم یا په پیری کې به نه راځي. په انډومیټریم کې انډومیټریم به صرف تھک کیږي. څه به کیږي؟ تھک کیږي با. نو د دې هاي تھکنس به د څومره وی لکه 6 ملي میټر به د هاي تھکنس وي. د دغه نه به بیا په څلورمه ورځ باندې به دا راځي چېرته لکه 1 ملي میټر ته. څه ته به راځي؟ 1 ملي میټر ته. او دې نه به په ارام ارام سره دا واپس به راځي په 14 ډیز باندې به دا څه ته ورسي 3 یا 4 ملي میټر ته. او د دې نه هاخوا به بیا دا ورو ورو به راځي واپس به څه ته ورسي 6 ملي میټر ته. اوس کو پټلایزیشن وشو دا به کنټینیو پاتې کیږي. که پټلایزیشن ونه شو نو دې نه به هاخوا د بل سایکل فرست ډے شروع کیږي نو دا به واپس شیډ کیږي واپس به دا غورځېږي. صحیح ده. نو یاد ساتئ دا اکثر په پیپرو کې راځي چې په یوټرس کې به څنګه چینجز راځي. چې دا تاسو ته بیا یاد وي. ښه دا زموږ انډومیټریم ساري د یوټرس انډومیټریم لیر دی دا. او د دې انډومیټریم کې څه وی لکه کیپیلریز وي که نه بلډ کیپیلریز وي. دلته د دې بلډ کیپیلریز چې کوم دي د برانچز وي او برانچز څه شی لکه ایکسټینډ شي بره لاړ شي بلډ سپلای ورته انکریز شي که نه. او دلته پلوریفریشن شوی دا ځای تھکنس انکریز شوی که نه. صحیح ده. اوس دې پیز ته موږ منسټرل پیز وایو. وجه دا چې په دې منسټرل پیز کې به دا کم چې 6 ملي میټر دا دیوار تک شوی دی دا یو دا تھکنس چې کم راغلی دی. که پټرایزیشن ونه شو دا تھکنس به واپس کمیږي که نه 1 ملي میټر ته به واپس راځي. صحیح ده. نو دا به شیډ کیږي دا به غورځېږي که نه. نو دغه پیز ته چې دا ایکسټرا چې کم 5 ملي میټر ایکسټرا جوړ شوی دی دا چې کله شیډ کیږي په کمو څلورو ورځو کې دغه پیریډ د دې پیز ته یا دې پیریډ ته د منسټرل سایکل موږ څه وایو لکه منسټرل پیریډ. صحیح شو. یا بلیډینګ پیز په دې کې به بلیډ کیږي بار بس څه کیږي لکه بلیډ به بهر راوځي او نور به پکې څه لکه تاسو ته ما ویلي چې نور به ورسره څه شي فلویډ به ورسره وي که نه سیکریټري فلویډ او دا به بهر بیا د ویجاینا په ترو باندې څه کې شي راوځي. نو دا دیوار چې کوم دی انډومیټریم دا به راشي په 4 ورځ باندې به دا راشي صرف 1 ملي میټر ته. څومره به پاتې شوی 1 ملي میټر او 1 ملي میټر به د بیسیک تھکنس. اوس د دې نه وروسته به واپس د 4 ورځې نه وروسته به واپس دا دیوار څه کیږي ورو ورو به پلوریفریشن به واپس کیږي او دیوار به واپس ورو ورو څه کیږي تک کیږي به د 14 ورځې پورې یا د 14 ورځې پورې. په 14 ورځ باندې به څه کیږي اوویلیشن به کیږي که نه اوویلیټري فیز دی. نو په دې ټیم کې به دا د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې چې دا کم تھکنس کاس کیږي دا به د یو هارمون انډر کنټرول هغه هارمون ته موږ څه وایو ایسټروجن. نو ایسټروجن به دا تھکنس راورسوي د 3 نه واخله 4 ملي میټر ته. د اوویلیشن چې کله کیږي نو د تھکنس به د 3 نه واله 4 ملي میټر پورې به دا دیوار واپس تک شوی واپس به موټه شوی. صحیح ده. د دې نه وروسته به د تھکنس چې کم 2 یا 3 ملي میټر نور انکریز کیږي نو دا به د چا په ترو انکریز کیږي دا به د پروجستران هارمون ځکه دا لیوټیل پیز دی په دې کې کارپس لیوټیم جوړیږي او کارپس لیوټیم د چا سیکریشن کوي د پروجستران. نو پروجستران به دا مزید تھکم کی دا دیوار
صحیح شو دا چې کوم انټرنل انډومیټریم دی او دا به برقرار هم ساتي د چې دا کوم 6 ملي میټر کوم تھکنس چې ورکو دا به برقرار ساتي. صحیح ده. لاست کې په 27 یا 28 ډیز باندې به د تھکنس څومره لکه 6 ملي میټر. اوس که چرته پریګنینسی اکر شوی مطلب پټلایزیشن شوی دی پټلایزیشن وشو نو چې پټلایزیشن وشي نو دا به بیا کنټینیوس راځي په دې دیوار کې بدن نه یو هارمون سیکریټ کیږي کوم ته چې موږ سوایو HCG هیومن کرونیانیک ګونیډوټروپین. صحیح شو. هیومن کوريانیک ګونیډوټروپین دا به سیکریټ کیږي ستاسو د دیوار نه او دا به راځي دا به څه کوي کارپس لیوټیم ته به وایي چې پروجسترون هم کنټینیوسلی سیکریټ کوه او په لږ اماونټ کې ایسټروجن هم سیکریټ کوه نو دا تھکنس به برقراري ځکه چې دننه ماشوم جوړېدل سٹارټ شوي دي پریګنینسي سٹارټ شو. که چرته ایک پټلایز نشو نو بیا به دا واپس څه کیږي د دې نه اخوا به واپس بل پیریډ سٹارټ شي بل منسل سایکل او دا هغه به کم پیز لاول سٹارټ شي بلیډینګ پیز او دا کم دیوار تھکنس چې دا به وګرځي دا به واپس 1 ملي میټر راشي. نو چینجز به دا راځي په چا کې په یوټرس کې. په اووري کې به څه چینجز راځي یاد ساتئ. په اووري کې به دلته زموږ سره اوویرین فولیکلز یې کنه. صحیح ده. چې کله دلته پور ډے ته ورسي بلیډینګ وشو بلیډینګ چې واپس سټاپ شو نو دلته به زموږ سره یو پرایمري اوسایټ راشي او هغه به څه کیږي هغه گروث به سٹارټ شي پریمویډل فولیکل او بیا به دا راشي پرایمري اوسایټ ته پرایمرا به کنورټ شي پرایمري اوسایټس به او دې ته به پرایمري فولیکلز وایو دا به سیکنډري فولیکل شي او د سیکنډري فولیکلز نه وروسته بیا زموږ سره بیا به د دې نه وروسته راشي tertiary follicles د په منځ کې به وي اوسایټ او دنه به وي غیر چاپیره tertiary follicles. صحیح ده. او دا tertiary follicles به اوس څه شي دلته به سیکریشن د څه کیږي دیکھئے با تیکا انټرنه یو به سیکریشن د چا کې د ایسټروجن نو په دې لیول کې به ایسټروجن لیول انکریز کیږي په دې فولیکل فیز چې کم دی نو په دې کې د دې د وجې د دیوار تھکنس به ورو ورو څه کیږي واپس به انکریز کیږي یوټرس به ځان پریپیر کوي د ایګ د امپلیمنټیشن لپاره. که چېرته فټلایزیشن وشي چې بیا هغه فټلایزیشن ته دیو د مخکې نه انوایرمنټ څه کلی سیټ کلی وي د ده نه وروستو به زموږ سره جوړیږي په 14مه ورځ باندې ایګ به سیکریټ کیږي که نه څه به کیږي لکه ایګ به یا سیکنډري اوسایټ هم موږ دې ته وایو. صحیح ده. او دې نه غیر چاپېره تاوي کورونا ریډیټ او دا شیز به دا چې دا کوم اپیتیلیل او کنیکټیو ټیشوز دي دا به دننه پاتې شي دا به بیا کنورټ شي چاته لکه بیا به لږ غټ کارپس لیوټیم جوړ کړي. صحیح ده. دې ته بیا موږ وایو چې کله تی سیکنډري اوسایټ د ده نه وځي نو بیا چې دا کم اپیتیلیل او کنیکټیو ټیشوز پاتې شو دې ته بیا موږ کارپس لیوټیم. دا کارپس لیوټیم دلته به سیکریشن دیو د چا کو د ایسټروجن دی کې چې کوم تیکا انټرنل ده اوس دا به سیکریشن د چا کوي دا به د پروجسترون سیکریشن کوي او په لږ اماونټ کې به ایسټروجن سیکریټ کوي. که چرته فټلایزیشن شوی نو دا به بیا کنټینیو شي. که فټلایزیشن نو شوی نو دا به ډیجنریشن کیږي. صحیح ده. دا به شي ډیجنریټ شي او پروجسترون او ایسټروجن سیکریشن به سټاپ کی چې پروجسترون او ایسټروجن سیکریشن سټاپ کی نو دا دیوار به د دې د وجې څه شي شیډ شي. صحیح ده. نو په اووري کې به دا چینجز راځي. اوس اوویرین هارمونز چې کوم دي موږ سره دوه قسم اوویرین هارمونز دي یو ته موږ وایو پروجسترون بل ته څه وایو لکه ایسټروجن. ګډ. ایسټروجن سیکریشن به کله کیږي سیوا کیږي چې کله فولیکل سټیج سٹارټ شو او دې سره به ورو ورو دا چې کیږي انکریز کیږي. بس صحیح ده. نو دا به لاول کم وي کله چې څلورمه ورځ نه فولیکل سټیج سٹارټ شو نو دا به ورو ورو چې کیږي لکه انکریز کیږي با سبا کیږي انکریز کیږي با کم چې اوویلیشن سټیج دی په دې باندې به دا ډیر زیات کم شي. اوویلیشن چې وشي دا به اچانک کم شي. به چې کارپس لیوټیم جوړ شي
نو د کارپس لیوټیم سره به واپس لګ چوات شي. صحیح ده. خو کو چرته پټالایز نشو سیکنډري اوسایډ یا اوم چې کوم دی نو دغه نو به دا بیا واپس کمیږي به ته بدلتا 0 ته راشي دا به شیټ شي. دویمي پروجستران. نو تاسو ته پته ده چې پروجستران چې کوم دی دا خو اول نه سیکریټ کیږي اول دا کم وي چې کله څه وشي اویولیشن وشي اګ راشي فالوپین ټیوب ته د اووري نه اګ راوځي. صحیح شو. فالیکلز ګریپاین فالیکلز چې کوم دی دا اګ یا سیکنډري اوسایډ چې کوم دی دا سیکریټ کی نو دغه نه روستو کارپس لیوټیم جوړ شو د کارپس لیوټیم نه پروجستران سیکریشن کیږي نو د اویولیشن نه روستو به پروجستران څه لگا هاي وشي. اوس که چرته دې سټیج کې پټالایزیشن شوی نو بیا به تاسو ته ما ویل دا ایچ سی جی چې کوم دی دا به سیکریټ کیږي نو دا به ستاسو سره د پروجستران چې کوم سیکریشن دی هغه به مینټین ساتي د نخه میاشتو د یوې هفتې پورې. که چرته پټالایزیشن نه دی شوی نو بیا به دا ورو ورو څه شي لکه د 21 واډین وروسته به واپس دا ورو ورو کمیږي او دا به هم راشي واپس ځکه کارپس لیوټیم ختم شو لیوټیم البیکین جوړ شو. لیوټیم البیکین چې کوم دی دا ډیجنریټیو دغه دی دا قسم دی د چا د کارپس لیوټیم او دا د هارمون سیکریشن نه کوي نشي کولای د هارمون سیکریشن ختم شي. نو دا دواړه چې کله واپس د لو لیول ته راشي نو دا بیا دا دیوار چې کوم دی دا مینټین نشي ساتلی نو دا دیوار بیا واپس شي لکه انډومیټریم دا کم تھکنس چې دی دا شي شیډ شي. نو دا انډر د کنټرول د چای د دوه هارمونو. صحیح ده. که چېرته پریګننسي اکر شي نو دا به بیا کنټینیوسلی چلیږي خو کو اکر شوی نه نو بیا به دا واپس لو لیول شي چې واپس دا لو شي دا دیوار به ستا سره دا اضافي تھکنس چې کوم دی دا به شي شیډ به شي او دا بلیډینګ به وشي او دې ته موږ مینسز وو یا ایمینیا ورته یا ورته کیټامینیا وو. څلورم ټیبل چې موږ جوړ کړی دا موږ د دې لپاره جوړ کړی چې پیچوټري هارمون به په دې کم ټیم کې زیات سیکریټ کیږي او کم هارمون به نو پیچوټري چې کم ګلینډ دی د انټیریئر لوب چې کم دی د نه دوه قسم هارمون سیکریټ کیږي. یو هارمون ته موږ څه ویل کا اف اس ایچ فالیکل سټیمولیټینګ هارمون. دویم هارمون ته موږ څه ویل کا ال ایچ لیوټینایزینګ هارمون. صحیح ده. اف اس ایچ چې کم دی دا به څه کوي دا به فالیکل دنه چې کم اوویرین فالیکلز دي هغه به را اکټیویټ کی او دغه نه به پریمویډل فالیکلز بیا به پرایمری بیا به سیکنډري بیا به ټرشري او د ټرشري نه به ګریفاین فالیکلز او داسې به دا پروسس سٹارټ شي. نو دا به انډر د کنټرول د چای فالیکل فیز چې کوم دی دا به د فالیکل سټیمولیټینګ هارمون په کنټرول کې او دا هارمون به څوک سیکریټ کوي انټیریئر پیچوټري د پیچوټري ګلینډ چې کوم انټیریئر لوب دی هغه به سیکریټ کوي دا خو بلاول کم وي. صحیح ده. کله چې د تفید پته ولګي دا فیل کی د ایسټروجن لیول چې د ایسټروجن لیول بالکل څه شو کم شو نو دا به واپس سیوا شي. څه به شي لکه سیوا بشي. نو چې دا سیوا شي ورو ورو دا به څه کوي د ځان سره به فالیکل بس سټیمولیټ کوي او دغه نه به ورو ورو هغه به ګروث کوي کنه انکریز کیږي مختلف سټیجز ته به کنورټ کیږي. کله چې د اوویلیشن ټیم شي په دې ټیم کې به دا یو دم سیوا شي به واپس بیتا کم شي. صحیح ده. په دې سټیج کې به ځکه ګریفاین فالیکلز به جوړ شي پیک ته به دا ورسي ګریفاین فالیکلز به جوړ کړي. ګریفاین فالیکل چې څنګه کولاو شي او بار ته ایک سیکنډري اوسایډ ریلیز کی نو دا به بیا واپس شي کم شي. صحیح ده. اوس دا کله چې اوویلیشن کیږي دا کم اوسایډ چې دی دا چې سیکریټ کیږي د دنه نو دا د چا په کنټرول کې د لیوټینایزینګ هارمون. نو لاول بس تاسو لیوټینایزینګ هارمون سلو را رواني کم وای خو چې کله دا ګریفاین فالیکلز جوړ شي نو لیوټینایزینګ هارمون به یو دم هاي شي. څه به شي لکه یو دم به هاي شي. دا یو دم چې هاي شو د دې هاي کېدو د وجې به دا دلته اوسایډ یا کم اوم چې کم دی یا سیکنډري اوسایډ دا به سیکریټ کی د چا نه د ګریفاین فالیکلز نه او چې دا سیکریټ کی کله نو دا به واپس بیا زیرو ته نه راځي دا به بیا ځان لږ ټیمه پورې مینټین ساتي. که چرته پټالایزیشن وشو دا به بیا مینټیني. که پټالایزیشن ونه شو نو دا به بیا د ویلیو به څه شي کم شي او چې کم شي دا دیوار به ستا سره ختم شي کم به دا چې کم اضافي تھکنس دی هغه به واپس ختم شي. نو یاد ساتئ فالیکل سټیمولیټینګ هارمون او لیوټینایزینګ هارمون به سیکریټ کیږي د انټیریئر پیچوټري لوب چې کم دی د پیچوټري ګلینډ هغه نه سیکریټ کیږي او اٹیک به بچا فنکشن به بچا کوي په اووري باندې. فنکشن به دلته وي افیکټیو سایت چې کم دی هغه به دا وي. دا دوه هارمون چې کم دي کم ته چې موږ ایسټروجن وایو او بل ته څه وایو لکه
پروجسترون. دا زموږ سره چې دی استروجن دی او دا بلیک چې موږ راکلی دا دی پروجسترون. دا دواړه به سیکریټ کیږي د کوم ځای نه؟ د اووري نه. صحیح ده؟ دا استروجن به سیکریټ کیږي زیات طور زیات به بیا د چا نه سیکریټ کیږي؟ د تیکا انټرنا نه. دا مې ته په کوم اووري مې چې ویلې دا هسټالوجي اف اووري په هغه کې وګورئ، پاکې مې ویلي چې دا به څنګه سیکریټ کیږي، د کوم دیوار نه به سیکریټ کیږي، کوم وخت به سیکریټ کیږي. صحیح ده؟ د دې نه وروسته بیا پروجسترون سیکریټ کیږي. پروجسترون د چا نه سیکریټ کیږي؟ د کارپس لیوټیم نه. کارپس لیوټیم ته موږ یلو باډي هم وایو. صحیح ده؟ او کوم چې کارپس البیکین جوړ شي دا به سیکریشن نه کوي، نو دې وجې دې ته به موږ څه وایو؟ وایټ باډي دې ته هم وایو. صحیح ده؟ نو دا قسم چینجز به راځي په